حق نواز اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافی محشر، دونوں عالم کے ہادی و رہبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثا جہاں سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، میری مراد مدرسہ، اس کی عظمت و اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ابو بکر صاحب سے کہ وہ آئے اور مدرسے کی عظمت و اہمیت پر روشنی ڈالے۔ یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت مشکوک نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہیں، دیکھ مت مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ جانے صحابہ، جانے رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله الذي شرفنا لقلوب الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على أصحاب الصفة وعلى آله وأصحاب الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ قابل عزت تکریم و حضرات، علماء اکرام، سامعین گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع مدارس کا کردار ہے۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو عظیم نعمتیں لے کر آئے، ایک مقدس کتاب اور دوسرا روشن دین، ایک چمکتا ہوا علم اور دوسرا چمکتے ہوئے اخلاق، ایک علم کامل اور دوسرا عمل کامل۔ سامعین محترم، یہ جملہ بڑا مشہور اور متعارف بین الناس ہے کہ اس امت کے لیے پہلے مدرسے کی بنیاد مدرسہ دار ارقم یا اصحاب صفا کی صورت میں رکھی گئی، لیکن اگر تھوڑا سا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس امت کے لیے راہبری، رہنمائی اور اصلاح گری کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قدسی صفات پر مشتمل یہ جماعت تھی۔ جناب والا، یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ سامعین محترم، اب آئیں ذرا دور حاضر میں مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔
अरे जिल्ले बातिल जरा सुन इन दीनी मदारस की वजह से न सिर्फ इस्लामी मुआशरत कायम होती है, न सिर्फ इस्लामी अखलाक व ख़साइल जिंदा व ताबीदा होते हैं, बल्कि इस्लामी उलूम व फुनून की तरबियत भी इस्लामी कल्चर में जारी रहती है। और ये बात भी वाज़ेह है कि अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपको हुकूकुल्लाह बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपको हुकूके वालिदैन बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपको हुकूके ज़ौजैन बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपको रब की तौहीद बताने वाला कोई ना होता। हाँ, तवज्जो करना, अगर आज हम मस्जिद में जुटाई पर बैठकर दीन की बात करते हैं तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। अगर आज खानकाहों में अल्लाह अल्लाह का जिक्र गूंज रहा है तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। अगर आज दुनिया के कोने कोने तक तबलीगी जमातें पहुंची हुई है तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। अगर आज नामूसे सहाबा के लिए कोई कौमी असेंबली में लगता है तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। अगर आज कोई कौमी असेंबली में नामूसे रिसालत वाहले बैत के लिए लगता है तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। अगर आज कोई अफगानिस्तान और कश्मीर में अपनी जानों का रुज़ाना पेश करते हैं तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। सामीन मुहतरम, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक बाप के दो बेटे हैं, एक अक्लमंद और होशियार है जबकि दूसरा कमजोर बच्चा है। अब जरा गौर करना, ये बाप क्या करता है, अपने अक्लमंद और होशियार बच्चे को स्कूल और कारी से तालीम दिलवाता है, जबकि जो कमजोर बच्चा है उसको मदरसे से तालीम दिलवाता है, इसलिए कि ये किसी काम का नहीं। अब गौर करना, इसके एक बेटे की तालीम स्कूल और कारी से हो रही है जबकि दूसरे बेटे की तालीम मदरसे से हो रही है। अब नतीजा क्या निकलता है कि वही मदरसे वाला कमजोर बच्चा 2 या 3 साल के बाद अपने अब्बा जान को खुशखबरी और मुबारकबाद देता है कि अब्बा जान मैं हाफिज़ कुरान बन गया। ये दीनी मदारिस का किरदार है। सामीन मुहतरम, जब यही बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत को सर अंजाम देता है तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। जब यही बच्चा रफ्ता रफ्ता आलिम बनकर मस्जिद से मिंबर और मेहराब से लोगों को हुकूकुल्लाह और हुकूके वालिदैन बतलाता है तो ये दीनी मदारिस का किरदार है। हाँ, तवज्जो करना, अगर आज ये दीनी मदारिस वाले इस कमजोर बच्चे को इस हद तक लाए कि वो हाफिज़ कुरान बन गया, वो मुबल्लिग़ इस्लाम बन गया, वो मुफस्सिर इस्लाम बन गया, वो मुअल्लिफ़ इस्लाम बन गया, ये दीनी मदारिस का किरदार नहीं तो क्या है। सामीन मुहतरम, अहले ईमान को चाहिए कि दीनी मदारस की कदर करें, दीनी मदारस के मकाम को समझें, दीनी मदारस के लिए अपने दुआ को मुस्तकिल मामूल बनाएं और अपने सबसे बेहतरीन और ज़हीन बच्चों को मदारिस से तालीम दिलवाएं ताकि लोगों के सामने मदारिस का किरदार वाज़ेह हो जाए। तो शायर क्या खूब कहता है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तनखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सामीन मुहतरम, अब मुनासिब है कि एक ऐसे नात खान को आवाज दी जाए